lots of இல்ல lots of சாரி இல்ல Sanju. ரியாலிட்டி. நானும் இப்போ பந்த் வந்து அந்த ஆஸ்திரேலியால மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்தான். அந்த மாதிரி அவன் வந்து சாம்சன் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. No, Sanju has never proved at a vital stage. He has never proved. Like he always like அது ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி இருக்கு சஞ்சு சாம்சனோட IPL performance. When he starts the IPL, he scores very well. First 4 matches, perfect. And then slowly drains out throughout the season. He doesn't have a consistent season at all. So it's like a template. Like if I compare that to Chris Lynn is our best example. So Chris Lynn, when he comes to BBL, I don't know, Chris Lynn தெரியுமா தெரியாது. He's a swashbuckler. Like காடா மாதிரி ஆடுவான் ஆஸ்திரேலியாக்கு. He hasn't played a lot for Australia, but he played for Chris Lynn. தெரியல. Yeah. IPL 2-3 மேட்ச் ஆடி இருக்கான். கொல்கட்டாக்கு தான் ஆடி இருக்கான். பட் Chris Lynn எப்படி தெரியுமா, BBL போது மட்டும்தான் லைக் கண்ணாபுரம் ஆடுவான். But when it comes to other franchise, he will fail miserably. So எப்போ பார்த்தாலும் BBL வரும்போது லின்சானிட்டின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. But then he hasn't performed well again for Australia. He hasn't performed well in franchise cricket. இல்ல நீ ஒரு விஷயம் சொல்றல, நானும் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன். சாம்சன் எல்லா 2-3 சீசன் வச்சுக்கேன், ரொம்ப சீசன் நமக்கு மைண்ட்ல இருக்காது. ஒரு 21-23 பார்த்தானா கூட எனக்கு ரெக்கார்ட்ல நான் பார்க்கல, என்னுடைய மைண்ட்ல இருக்கிறத சொல்றேன். மைண்ட்ல வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வெரி வெல். ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்ச் பிரமாதமா ஆடுவான், அப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுவான். இல்ல டேட்டா எனக்கு தெரியல. இல்ல that's a fact actually. I not statistics பார்க்கல, பட் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த தடவை இந்த 24ல கொஞ்சம் 24ல கொஞ்சம் ஆடுன மாதிரி தோணுது. 24 அதான் ஃபர்ஸ்ட் 5 மேட்சஸ் ஆடணும், கன்சிஸ்டன்ட் ஆடணும். அப்படியே சொல்றேன். இப்ப 5 எவ்வளவு மேட்சஸ் மொத்தம் 13 மேட்சஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 அதுக்கு அப்புறம் ஆடல. நான் சொல்றேன், see ராஜஸ்தான் வந்து was a front runner in this season. First 6 matchesல 5 matches win பண்ணிட்டோம், 7 matches win பண்ணிட்டோம் எனக்கு. First 6 matchesல they just lost 1 game. All those matches Sanju Samson, Parag and Butler played a massive role in all their victories. When they slide as a complete package, and it starts with Samson. It starts with Samson. Yeah. So என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னா, அவங்களோட மிடில் ஆர்டர் வாஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ்ட் அட் ஆல். டாப் ஆர்டரே ரொம்ப கேரி பண்றானுங்க டீம். ஷிம்ரன் ஹெட்மயர், ரோமன் பாமல் தான் சுத்தமா எக்ஸ்போஜரே கிடையாது. ரியாட் பராக் தாண்டி வரவே இல்லை சீசன் ஃபுல்லா. I think only last game even Hetmeyer had to play something, right? Correct. And their form has been there. And I thought also wicket behaved differently, not as expected. First half spin avula, second half nalla spin aachu. Due illa, so advantage appdi typical Chennai condition mari illaya. Chennai usually second half due irukumla. Correct. So like second half when they behaved like first half actually correct. Like Chennai, real Chennai pitch mari behave pannithu second half la without due. Yeah. Exactly. So other they did not expect RR. So adanal see, like people who are consistently performing on top, like when they fail, you expect middle order to step up. Hetmeyer, Roman Powell, both of them flopped. Na Powell edo nalikku edo onu pannuvan paathen, but they also bowled very well. Like spinners did a fabulous job, but Natarajan was sensational. Yeah, Natarajan was good. Brilliant. Chance and Natarajan இந்த மாதிரி போறான் இந்த சீரிஸ். Yeah. போட்டதில்ல இந்த சீரிஸ் எஸ்பெஷலி பிரமாதமா போறான். Yeah. Natarajan is bowling well. Like he's ரொம்ப பிரெய்னி. bowling வந்து சும்மா ஃபாஸ்டா போறான் அப்படி இல்ல, இன்டெலிஜென்ட்டா பிச்சுக்கு ஏத்த மாதிரி போறான். இன்ஃபேக்ட் நேற்று கமெண்ட்ரியில கூட சொன்னாங்க, யார்கர் நட்ராஜ் போய் என்னது ஸ்லோ பவுன்சர் நட்ராஜா மாறிட்டாரு. நிறைய ஸ்லோ பவுன்சர் போட்டோம், ஏன்னா பிச்சே ஸ்லோ. ஸ்லோ பவுன்ஸ் ஆக்சுவலி அது வந்து லைக் கமின்ஸோட கன்னிங்னஸ் இருக்கு அதுல. ஆக்சுவலி கமின்ஸ் ரெட் த பிட்ச் த வே Trent Boult bowled. Like Trent Boult வந்து ஸ்லோ பவுன்சர், like almost all Sandeep Sharma bowled some slow bounces. It's very hard to hit.
So he read the pitch the way Rajasthan bowled. So he capitalized on it, and he always, like Cummins always likes to bowl slow bounces. Like அப்படிதான் வின் பண்ணா இந்தியாவோட வேர்ல்ட் கப் போது ஸ்லோ பவுன்சர்ஸ் போட்டு தான் அவங்க லைக் பேட் ஆடினதுக்கு அப்புறம் பால் வர மாதிரி தான் அவன் நிறைய பால்ஸ் போடுவான் அவன். ஆக்சுவலி தட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ அந்த மாதிரி பிட்ச் பிஹேவ் பண்றது அவங்க பார்த்த உடனே he capitalizes his whole bowling unit to be like that. So ஒரு கன்னிங்னஸ் தான், லைக் லிட்டரலி கன்னிங்னஸ். ட்ரேக் அடுத்த கேம்க்கு பெட் பண்ணிருக்கான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹிஸ் பெட்டிங் ஆன் கிரிக்கெட். ஓகே. ட்ரேக்னு ஒரு பெரிய ராப் சிங்கர், கெனடியன். பெரிய என்ன பண்ணிருக்கான் கேகேஆர் மேல வந்து இஸ் put $450 $450,000. Yeah, I think he will win it. I think Yeah. KKR will win because the same scenario though, like how top order is like இந்த வாட்டி ஏதோ Tripathi ஆடிட்டான் 37-15 balls and Klaasen ஆடிட்டான். But if Head and Abhishek fails, I think SRH is going downhill. I don't think anyone can step up in Sunrisers. If Head and Abhishek they need Glenn Phillips in the team. I don't know why they don't include Glenn Phillips. Yeah, Glenn Phillips. Yeah, he like they underestimate his bowling as well. Glenn Phillips is not a bad off spinner, so he's not just an out and out batsman. இல்லப்பா அப்படி பார்த்தா ஓவரால் ஐபிஎல்லயே எனக்கு புரியல கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் யூசிங் ஸ்பின்னர்ஸே தவிப்போ மேக்ஸ்வெல் இருக்கான்ல, மேக்ஸ்வெல்ல அந்த குரூஷியல் மேட்ச் ஆர்சிபி தோத்துது இப்போ யாரோட இதோட, அதுல யூஸே பண்ணல. அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் இதே வீடியோல ரெக்கார்டிங்ல கூட இருக்கும் பார்த்தா மேக்ஸ்வெல் என்ன போலிங் போட்டான்னு பேசணும். ஆனா மேக்ஸ்வெல் எனக்கு தெரியும் அந்த மேட்சுக்கு ஒரு ஓவர் கூட கொடுக்கல. ஏன்னா மேக்ஸ்வெல் ஆனா வேஸ்ட் அந்த சீசன் அவனை எடுக்கவே கூடாது ஐபிஎல்ல. ஏன்னா அவன் வேணும்ட்டுமே ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறான் அவனுடைய கேம். இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது. சும்மா actually in fact his passion is more towards RCB than Australia actually sometimes, the way he reacts. சும்மா என்ன சொல்ற நீ? No, I 5-0 பா 5-0. Correct. It just like அது என்னமோ ஆயிடுது. லைக் கீத் ஆத்தர்டன் ஒரு சீசன் ஒரு தடவை ஆகலாம், 2 தடவை ஆகலாம், 3 தடவை. லைக் see 92 வேர்ல்ட் கப்ல கீத் ஆத்தர்டன் காச்சு. ஓகே, 99 வேர்ல்ட் கப்ல ஜெயவர்தனே காச்சு. ஓகே, சோ all of them had that line. நீ இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினா உன்னை இன்டரப்டே பண்ணல, நீ வேணா எடுத்து பாரு. ஆனா நீ வந்து இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பல்பு கொடுத்தானே நான் விட மாட்டேன். என்னது இவ்வளவு நேரம் நீ பேசின நான் வந்து ஃபுல்லா லிசன் தான் பண்ணேன். நல்லா இருந்தது. இந்த மேக்ஸ்வெல் மச்ச மட்டும் நீ வந்து இந்த விசு படமா மாறுற. விசு படம் வேணாம். No, what I'm saying is again coming to the crux of the matter, T20 cricketல மட்டும் ஃபார்ம் வந்து once போச்சுனா ஃபார்ம் ஓகேனா 0 for 5 times is not a ஒரு ரன் 2 ரன் அடிக்கலையே. கரெக்ட். நானே சொல்றேன் இப்போ கவாஸ்கர் கூட ஃபர்ஸ்ட் கோல்டன் டக் ஆயிருக்கான். அப்ப வந்து நான் வந்து அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் கோல்டன் டக் ஆவாங்க. அது ஒரு செகண்ட் எட்ஜ் வாங்கும், அவுட் ஆயிடுவான். ஒரு செகண்ட் மைண்ட் செட் ஆகிறதுக்குள்ள அவுட் ஆயிடுவான். ரைட், அது பேட் டே, பேட் லக். பட் 5 தடவைப்பா 5-0ல அவ்வளோ நாட் அட் ஆல் அக்செப்டபிள் பா. Correct. Maxwell himself will reveal that it's one of the worst season of his career. But the only problem is, like what I'm saying is, Maxwell's commitment to RCB is as good as he's committing for Australia. Definitely, அது now definitely out of it's not numbers just because பேசணும். numbers okay, like அது என்ன பண்றது, like so the thing is it's not just the season. Like consistently over his IPL career, Maxwell has been subpar compared to his Australian career, and it's a fact, right? அது வந்து அவன் இன்டென்ஷனலா பண்ணல. லைக் அகைன் ரஃபி ஆஸ்திரேலியால கூட அவனுக்கு கிரிட்டிசிசம் ஜாஸ்தி தான். அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலே ரிவர்ஸ் வீக் அப்படி படிச்சு லைக் தோத்து போக வச்சிருக்கான் ஆஸ்திரேலியாக்கு. லைக் he is not that okay, some flash of brilliance he has done it for Australia, no doubt about it, but you have to you can count the number of matches he won for Australia. I can count the number of matches, so he's not like the plenty.
the percentage of the brilliance he showed for But his Australia. zeros are countless. I- இல்ல இல்ல என்ன அஸ்வினி, Zeros are countless. 5-0. இல்ல அதை விடுங்க Like, என்னன்னா the percentage of success for him in Australia to compare, he's been playing IPL for a long time, and Yeah. அந்த percentage எடுத்து பார்த்தா IPL is very very low. I mean, I'm not saying his intention is not there. Somehow he's not able to execute in IPL the same way he does for Australia. அது இத்தனைக்கும் ராஷ்டிரா ஷாட்னு கூட சொல்ல முடியாது நிறைய. Like, you know, he tries to go for it, he's not able to medal it. Like, ராஷ்டிரா ஸ்ட்ரோக் அவுட் அடிச்சு அவுட் ஆனா கூட நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, அவன் பாவம் ட்ரை பண்ணா ஃபெயிலியர் ஆயிட்டான்ட்டு. அவன் ராஷ்டிரா சாதாரண ஸ்ட்ரோக்லயே அவுட் ஆயிட்டு இருக்கான் 5-0. இல்ல ஆக்சுவலி அவன் அந்த ராஜஸ்தானோட ஆடினது வெரி வெரி பேட் ஷாட், பிகாஸ் he is the senior person, like 3 wickets வந்திருது. He could have taken some level of assurance. அவன் உடனே அஸ்வினுக்கு 2 விக்கெட் கொடுக்கிறது, லைக் இட் வாஸ் a அவன் அதே மாதிரி இந்த பவல் இருக்கான்ல, அவன் தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டனா. அவன் என்னப்பா அவன் 12 பால் 6 ரன் அடிக்கிறான். அவனும் அடிப்பாடு. ஏதோ ஒரு படம் பார்த்திருக்கேன், இந்த ப்ரூஸ்லி படம் எல்லாம் பார்த்தான்னு வச்சுக்க ரஃபி, அவன் வந்து அம்மா தாயத்து கட்டுருவாங்க, ஃபைட்டே போட மாட்டான். அவன் நம்ம போறதே ப்ரூஸ்லி சண்டையை பார்க்கதான். அம்மா தாயத்தை போட்டு அது அப்படியே இருப்பான். கட்சி வரல, இந்த சீன் அடிப்பான் இந்த சீன் அடிப்பான்னா கட்சியில ஏதோ ஒரு லாஸ்ட்ல ஒரு ஃபைட் போடுவான். ஆனா இவன் ஒரு ஃபைட் கூட போடல. போகல வெஸ்ட் இண்டீஸ் போடுவான் பாருங்க. He's a big hitter. Like, அவன் வந்து one of the வெஸ்ட் இண்டீஸ் கடிப்பான்ற. இல்ல லைக் the thing is the wicket is hard today. இதுல வந்து அடிச்சு ஜெயிச்சு கொடுத்தான். சும்மா அதான் சொல்லுது. RCB எது அதான் pitch was very இல்ல like you never know. அஸ்வினுக்கு அப்புறமா அவன் வரதுக்குலாம் அவனுக்கு வேலை கிடையாதுப்பா. அஸ்வின் வரான், அதுக்கப்புறம் அதாவது வீடியோ அஸ்வின் பிஞ்ச் ஹிட்டர் ஆம்ச்சாங்க. நிறைய they use அவனுடைய பேட்டிங், அஸ்வின் வந்து அவனுடைய ஸ்டான்ஸா பாரு, அவனுடைய ஹிட்டிங் ஸ்டைல் பார்த்தானா he can never be a pinch hitter. அவனுக்கு வந்து லாங் ஹேண்ட்ல யூஸ் பண்ண மாட்டான் அஸ்வின். ஓகே, ஆக்சுவலி ஒரு வசீம் ஜாஃபரும் டாம் மோடியும் made a good point actually. Like when Jaiswal got out, like left arm spinners will play against left arm batsmen can play well against the left arm spinner. So what the tactics could have been, like when Jaiswal got out and pitch is turning a bit, what they should have tried is they should have tried Hetmeyer before everyone to tackle the 2 spinners. So and if Hetmeyer அடிச்சு பாரு ஒரு 20-30 runs அடிச்சிட்டு பவர் பிளேல பண்ணினானா, things would have been a little bit different for Cummins to think. But Cummins think பண்ண முடியாது, like திங்கே பண்ணது விடல. அவங்க பாட்டுக்கு விக்கெட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. சரி, நீ சொல்றல பவல் அடிக்கல, பிட்ச் சரியில்லை. ஜுரேல் ஆனா 50 ஆட்டம். Yeah, Jurel is a great player. நல்ல பிளேயர் தான். ஷாமாடானா ஜுரேல் அதே பிட்ச்ல தான் ஆனா. கரெக்ட். ஜுரேல் நல்ல பிளேயர் தான். 2-3 4 வந்து ஒரே இடத்துல மிட் விக்கெட்ல அடிச்சான். இந்த சீசன் ஜுரேல் has performed well. In fact, RR ஓட பெரிய let down என்னன்னா ஜெய்ஸ்வால் ஓட failure is a big problem. அவன் நல்ல ஜுரேல் கூட நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் அவங்கள. ஆக்சுவலி கரெக்ட் தான். லைக் சரியா யூஸ் பண்ணல ஜுரேல். நம்பர் 7 வரது வேஸ்ட். அவன் he has to come before everyone. இல்ல, எனக்கு கூட ஜுரேல் வந்து இந்த நான் நினைச்சேன் டெஸ்ட் பிளேயர், அவன் டெஸ்ட் ஜெயிச்சு கொடுத்தான் அவ்வளவுதான். பட் நேத்து என்னமா ஆனா தெரியுமா, ரொம்ப சென்சிபிள் ஆனா. அவன் வேற பக்கத்து பிட்ச்ல ஆடின மாதிரி ஆனா, அந்த பிட்ச்ல ஆடின மாதிரி ஆடல. இல்ல, ஜுரேல் was fantastic yesterday actually. ஜுரேல் இல்லாட்டி இன்னும் அசிங்கமா தோத்துருப்பாங்க மேபி. பவல் என்னன்னா இந்த RCB மேட்ச்ல ஒரு 5 கேட்ச் சரி, கிரக்ஸ் ஆஃப் தி மேட்டருக்கு வரலாம். எப்படி KKR பீட் அடிக்கிறது? இது எப்படி KKR பீட் அடிக்கிறது? கிரக்ஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் அதுதான். இப்போ கிரக்ஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் நானே KKR என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிட்டு இருக்கேன். இல்ல சும்மா கேக்குறேன். இல்ல, இதே situation could happen for them as well. Like, let's say if the pitch is சென்னையில தான் ஆட போறாங்க, and I heard like there's a lot of rain in the forecast. This exact scenario could play out with them too, right? If Saraj bats first and gets like 190 or whatever, because they'll play a bit more sensibly. And if it starts spinning, Shabaz, Abhishek Sharma, இது யார் அடிப்பா? இல்லடா, மழை பெஞ்சா யாரு வாஷ் அவுட் ஆயிட்டா மழை. there is a chance. I don't know. KKR Chennai rain is not like Bangalore. Chennai rain வந்து பெய்யவே பெய்யாது.
பெஞ்சா நிக்காது. இல்ல I'm saying ரிசர்வ் டே பெங்களூர் ரெண்டு விஷயம். பெங்களூர்ல வந்து மழை பெஞ்சு தண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட முடியும். சென்னையில ஈஸி கிடையாது. சென்னை ஓல்டு சிஸ்டம், கிரவுண்டும் பெரிய பிரமாதம், கிளியர் பண்றது கிடையாது எனக்கு தெரியும். ஆனா 2 நாள் கண்டினியூஸா மழை பெய்யுமான்னு எனக்கு தெரியல. ரிசர்வ் டே இருக்கா? ஐபிஎல் ஃபைனல் ரிசர்வ் டே இருக்கா? ஐ டோன்ட் நோ. அது ரிசர்வ் இருக்கும் இல்ல கண்டிப்பா. ஆக்சுவலி இன்னைக்கே கூட இட்ஸ் கிளவுடி, ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு. அப்படியே பெஞ்சாலும் மேக்ஸிமம் ஒரு half an hour மேல பெய்யாது. நான் தெரியாம நான் ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்திருக்கேன். அந்த பார் ஒரு half an hour மேல பெய்யாது. ரிசர்வ் டே இருக்கு. ஐபிஎல் ஃபைனலுக்கு ரிசர்வ் டே இருக்கு. ரிசர்வ் டே இருக்கா? அப்ப நடந்துரும். அந்த அளவுக்குள்ள பெய்யாதுங்க. இட்ஸ் நாட் சென்னை இஸ் நாட் a seasonal rain. இல்ல அது நம்ம சொல்ல முடியாதுடா. இப்போ சம்மர் ரெயின் வந்து எப்படி அடிக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இல்ல அதெல்லாம் ஆனா மழை பெய்ஞ்சுன்னா இன்னும் டியூ ஃபேக்டர் வரணும் ஜாஸ்தி இருக்கும்ல. டியூ டெஃபினட்டா இருக்கும் அப்பல. சரி, இப்போ மேட்ச் இது பிளேயர் டு பிளேயர் சொல்ல. கேகேஆர் ஓபனிங் யாரு? சுப்நாராயண் சந்திரபால். சரி சரி, அவன் பேர் என்ன? சரி டக்குன்னு உளறிட்டான். அவன் பேர் என்ன? சுனில் நாராயண். ஓகே, சந்திரபால் விட்டேன், எக்ஸ்ட்ரா விட்டேன். சிவநாராயண் அவன் பேர். இதுல யாரு ஓபனிங்? சுனில் நாராயண். இதுல குர்பாஸ் இன்னொரு ஓபனர் சொன்னோம்ல. குர்பாஸ் அடிப்பான். 2 பேருமே அன்னைக்கு டேல அடிக்கிற கூடிய ஆளு. நெக்ஸ்ட் யாரு மேட்ச் பண்ண? அபிஷேக் சர்மா. இங்க யாரு? டிராவிஸ் ஓபன் பண்ணல. நம்பர் 3ல வர வச்சாங்க. இல்ல டிராவிஸ் அவன் ஓபனிங். அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லயே விக்கெட் எடுத்தானே ஸ்டாக். செகண்ட் பால் இரு அது ரைட்டுப்பா. அப்படியே மேட்ச் பண்ண ஷிப் நரேன இங்க வந்து ஹெட். அதுக்கு அடுத்தது யாரு? இது செகண்ட் நம்பர் 2 பேட்ஸ்மேன் யாரு? நமக்கு இன்னும் 26 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணி அவ்வளவுதான்டா, அவ்வளவுதான். நாளைக்கு முடிஞ்சு போச்சு. யாரு செகண்ட் யாரு? இல்ல அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. பேட்டிங் லைன் அப் சொல்லுங்க. கேகேஆரோட லைன் அப் தனித்தனியா அவ்வளவுதான். அதான் ஹெட் அபிஷேக் சர்மா. அப்புறம் 1 டவுன் வந்து திரிபாதி. அங்க வந்து 1 டவுன் வந்து வெங்கடேஷ் ஐயர். ஈக்குவல் வெங்கடேஷ் ஐயர். அப்புறம் 2 டவுன் வந்து கிளாசன் ஆர் மார்க்ரம். லைக் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி எய்டன் மார்க்ரம். இங்க 2 டவுன் யாரு? ஸ்ரேயஸ் ஐயர். அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்எச் இஸ் டவுன். அங்க பாரு, அங்க நீ சொல்லு அப்படி சொல்லாங்க. ட்ரேரஸ் நிதேஷ் ராணா ஆடுறது இல்லையா? நிதேஷ் ராணா இல்ல, அவன் தான் இம்பாக்ட் பிளேயரா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இம்பாக்ட் இல்ல, நிதிஷ் ராணா ஆடுறான். இம்பாக்ட் பிளேயர் தான். இங்க யாருன்னா கிளாசன் தான். அதுக்கப்புறம் கிளாசன் சமாத் அவன் சமாதி தான். இதுல வந்து சமாதம் நல்லா ஆடுவான். இப்ப இதுல என்னன்னா நாளைக்கு வந்து டெஃபினட்டா ஸ்பின் பிட்ச் தான். சென்னை எப்போதுமே ஸ்பின் பிட்ச் தான். சோ இதுல கிளாசன் நல்லா ஸ்பின் ஆடுவான், ஸ்ரேயஸ் ஐயர் நல்லா ஸ்பின் ஆடுவான், வெங்கடேஷ் ஐயர் நல்லா ஆடுவான். வேற யாரு? சுனிலும் அடிப்பான், ஸ்பின் அடிப்பான். இல்ல சுனில் நாராயண் சுனில் பேஸ் பாலர் தான் அடிக்கிறான். ஐ திங்க் சுனில் நாராயண் வந்து அவங்க வந்து they will bounce this time. They will bounce to like ரெண்டு பேரும் பவுன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. கமின்ஸும் இன்னொரு ஃபாஸ்ட் bowler இன்னொரு தேர்ட் யாரு? தேர்ட் ஃபாஸ்ட் bowler பூவி. அவன் 3 பேருமே வந்து they will bounce him and I think அவன் நரேன் அவுட் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். I don't think he will survive. நீங்க சொல்றத பார்த்தா எஸ்ஆர்எச் வின் பண்ண போல இருக்கு. காவியா இல்லையே, எனக்கு பிரச்சனையே வந்து எஸ்ஆர்எச் ஓட பேட்டிங் தானே. they cannot score more than 160 against நேத்தியே நீ சொல்ற மாதிரி 160 தான் அடிச்சிருப்பானுங்க. கொஞ்சம் 16 ரன் உங்களுக்கு நேரம் நல்லா இருந்தது. அதாவது டிராவிஸ் ஹெட் and அபிஷேக் சர்மா are not going to fail back to back. Okay, அது வேணா same applies for மார்க்ரம் வந்து போன கேம் ஃபெயில் ஆயிட்டான். he's not, so out of the 3 2 will click. If 2 of them click, they're massive hitters. And if they go 180 out then in the series, 180 na it's even Stevens. I think they'll get 180.
கரெக்ட் தான் ஸ்ரீகாந்த். மார்க்கம் பூர் ஃபார்ம் தான். அதுக்கு தான் நான் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆடணும்னு சொல்றேன். பட் ஃபைனல்ஸ்க்குன்னு ஒருத்தனை மாத்த மாட்டானுங்க. ஸோ தே வில் ஸ்டிக் டு த ஒரிஜினல் crew. Actually, because the way the pitch behaved, is there a chance Washington Sundar might be picked? நோ, He அது should be என்னமோ playing. நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன். நான் நட்ராஜ் மட்டும் தான் வச்சுக்கிறேன். சுந்தரையும் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா. காவ்யாக்கு இது இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்காதா இல்ல? இல்ல என்னன்னா ஷபாஸ் அஹமதுக்கு பதிலா அவனை தான் அடிச்சுட்டு வரணும்னு நான் போன கேம் சொல்லியிருப்பேன். ஆனா ஷபாஸ் அலி முகமது ஒரு கேம் சேஞ்சர் லாஸ்ட் டைம். நீங்க வாஷிங்டன் சண்டர் யாரை ரிப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க? இவனை தூக்கலாம், உனக்கு தூக்கிட்டு அவனை கொண்டு வரலாம். இல்ல உனக்கு உனக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் லாஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 1900 எந்த வருஷம் நல்லா இருந்தான்? இல்ல அவன் ஸ்ரீகாந்த் நல்லா போடுறான். அவன் ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்ரீகாந்த் உனக்கு விக்கெட் எடுத்த மாதிரி தெரியலப்பா. அடிச்சுட்டாங்க அவங்க. முதல்ல சீக்கி சீக்கா அவன் ஆக்சுவலி பூவி இல்ல ஸ்ரீகாந்த் உனக்கு சப்போர்ட் இருப்பா. இந்த வாட்டி என்ன சொல்லுவான்னு பாக்கணும். ஸ்ரீகாந்த் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்டாக் தண்டம் ஹெட் அடிப்பான்னு சொன்னா, இந்த வாட்டி எப்படி ரொம்ப நாள் நிறுத்திட்டான். ஸ்ரீகாந்த் சும்மா நாளும் பேசுறான். அது ஓகே, அது ஒரு ஃபன்னியா தான் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இல்ல அவன் கரெக்ட்டா பேசுறான். யாரோட உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் யார் ஜெயிப்பா? எனக்கு வந்து கேகேஆர் ஜெயிக்கணும். ஏன்னா நான் ஷாருக் கான் ஃபேன். இல்ல நீங்க ப்ரெடிக்ஷன் யார் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லுங்க. நான் ஜெயிப்பாங்கன்னு கான்ஃபிடன்ட் சொல்லுங்க. ஹெட் கோஸ் டு கேகேஆர், ஹார்ட் கோஸ் டு எஸ்ஆர்எச். எனக்கு என்ன எஸ்ஆர்எச் will pull it off னு தோணுது. ஆக்சுவலி ஹெட் கோஸ் டு எஸ்ஆர்எச் தானே பா. எஸ்ஆர்எச்ல தான் ஹெட் ஆடுறான். எனக்கு தெரியும், அதனால தான் சொல்லுது. most tough team வந்து KKR தான் in all but as bowling and batting ரெண்டுமே. So I feel like it's going to be a... But as per the sentiment, crowd will support. நாளைக்கு many Karai Westies will be there in the stadium. So I hope SRH will have upper hand. And இங்க இருந்து கொஞ்சம் நெல்லூர்ல இருந்து கொஞ்சம் ஆள் வந்துடலாம் ஈஸியா. ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ல 100 கிலோமீட்டர்ல. See, எனக்கு SRH win பண்ணானா it's mission complete for Cummins. He has done everything. So that will happen. அதாவது நீ சொல்ற மாதிரி நான் தலையாத என்னுடைய ஹார்ட் கோஸ் டு கேகேஆர், ஆனா ஹெட் கோஸ் டு எஸ்ஆர்எச் and head also plays for SRH. ஆனா Cummins ஓட ஸ்மார்ட் கேப்டன்சிக்கு he has got lot of chances of yeah, that's right. நாளைக்கு by all means Cummins தெரியல பார்க்கலாம். Cummins அவன் கொஞ்சம் அந்த ஹெட் ஸ்ட்ராங் கை. அபிஷேக் ஹெட்டுக்கு மாட்டினானா I think அவன் வந்து ஒரு சின்ன கோலி தானே ஐயர். சின்ன கோலி தான் கிடையாது. இல்லப்பா கோவத்தில்லாம் இல்ல அக்ரெசிவா இருப்பான். இல்ல வந்து very calm down. அவன் காமா தான் இருப்பான். விராட் கோலி வந்து சைக்கோ தான். ஆனா அந்த ஹர்ஷித் ராணா கொஞ்சம் முரட்டு பிடிக்கிறான். அவன் கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபா இருக்கான் ஹர்ஷித் ராணா. அப்புறம் எனக்கு ரெண்டு டீமுமே ஒரு போரிங் டீம் தான். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர்ஸே கிடையாது. அது மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் டவுட் ஆன் ஆர்ஆர். நான் என்ன நினைச்சனோ ஆர்ஆர் அதே தான் பண்ணாங்க. அதாவது they can go to other extreme and they can fail to the core. அது நேத்து ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஸ்ரீகாந்த் நீங்களும் அதே சொல்றீங்க. ஸ்ரீகாந்த் சீக்கி ஜெகாலே அதே தான் சொன்னாரு. இவன் அனிருத் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவான் இவனை ஆர்ஆர். அவன் சொல்லுவான் பாடுறான் அவனை சொத்த போனாங்கன்ட்டு. நீ ஃபர்ஸ்ட் 7 கேம்லாம் கணக்குல எடுக்காது, கடைசி 7 கேம் பரிசு சொத்த போனாங்க சொல்லிட்டானுங்க. அனிருத்தும் அஸ்வினும் ஃப்ரெண்ட்ஸோ, இது ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால சப்போர்ட் பண்றான். இல்ல லைக் சீசன் ஸ்டார்டிங்லயே ஆரம்பிச்சிட்டான். சொன்னா லைக் அவனுங்க வந்து ஸ்ரீகாந்த் கிளியரா சொன்னாரு, நீ போன சீசன் அப்படிதான் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ராஜஸ்தான் bowling-னு பார்த்தானா வேர்ல்ட் கிளாஸ் bowling attack actually. ராஜஸ்தான் bowling attack but batting didn't flunk. எனக்கு புரியல. ஆர்ஆர் வந்து முதல்ல நல்லா ஆடிட்டே வந்தானுங்க. அதே மாதிரி அவனுங்க அந்த பஞ்சு மிட்டாய் தானே அவனுங்க கலரு, அதே ஒரு கரஞ்சி பஞ்சு மிட்டாய் கரஞ்சி போட்டாங்க. இல்ல என்னது இது மாதிரி பிக் கேம்ஸ்க்கு தே நீட் பட்லர் இன்னைக்கு பாகிஸ்தானோட ஆட போறான். என்ன பண்றது? ஆமா, அதுவும் இன்னைக்கு ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் கம்பேக். இல்ல இன்னைக்கு கேம் வெதர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்படியே ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் எந்த டீம் காரணம்? இங்கிலாந்து. ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இங்கிலாந்து காரணம். இங்கிலாந்துக்கா?
இல்ல, இங்க ஐபிஎல் எதுலயும் இல்ல. மும்பை இந்தியன்ஸ். ஆமா ஆமா. இன்னைக்கு வந்து இங்கிலாந்து லைனப் செம ஸ்ட்ராங். ஜார்ஜ் பட்லர் ஓப்பனிங், ஃபில் சால்ட், வில் ஜாக்ஸ், ஜானி பெர்ஸ்டோ, ஹாரி ப்ரூக், மொயின் அலி, லியாம் லிவிங்ஸ்டன், கிறிஸ் ஜார்டன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷீத், ரீஸ் டாப்லி. செம்ம ஃபார்மிடபிள் பேட்டிங். நம்பர் 8 வரைக்கும் சரியான டெப்த். அது நல்ல பேட்டிங் லைனப். பார்க்கலாம். நமக்கு ஒரு ஜோஷே இல்ல பத்தியா, இந்த லாஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்ல ஒரு ஜாலியே இல்ல. எனக்கு ஜாலியா தான் இருக்கு. என்ன ஜாலி? சிஎஸ்கே இல்லனா எனக்கு எதுமே ஜாலி இல்ல. சிஎஸ்கேக்கு அடுத்தது எனக்கு பிடிச்ச டீம்ஸ் எஸ்ஆர்எச் தான். அது ஏன்னா நீ ஆஸ்திரேலியால இருக்க. இல்ல எப்போதுமே வார்னர் காலத்துல இருந்தே எனக்கு எஸ்ஆர்எச் பிடிக்கும். they are very good team actually. எனக்கு சிஎஸ்கேக்கு அப்புறம் பிடிச்ச டீம் ஆர்ஆர். வந்து விழுப்புரத்துல போற மாதிரி பேசுனீங்க. நான் ஆஸ்திரேலியானால இல்ல வார்னரால பிடிக்கணும். வார்னர் மட்டும் என்ன? இல்ல வார்னர்ல கில்கிறிஸ் காலத்திலே பிடிச்சிருந்தது. அவன் பூந்தமல்லி நந்தகுமார் அண்ணன் பையனா அவன். கில்கிறிஸ் காலத்திலே பிடிச்சிருந்தது. வார்னர் வந்து குண்டூர்ல போன மாதிரி ஆயிட்டான். அடுத்தது பாலிவுட்ல முடிஞ்சோட பாலிவுட்ல புஷ்பா படத்துல கெஸ்ட் பேர் சொல்லுவான் பாருங்க, அது மாதிரி அந்த மாதிரி. ஆமாப்பா, வார்னர் வந்து பயங்கர ஃபேன்ஸ் பா. அவன் வந்து தெலுங்கு சினிமால சப்மிட் ஆகும். சரி, எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு வந்து டாஸ் ஜெயிச்சு போலிங் எடுத்தாங்கன்னா ஜெயிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்கோர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்லோவா சிங்கிள் அடிச்சு அது மாதிரி ஜெயிக்கலாம். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று சிஎஸ்கே மேட்ச் நான் நேர்ல பார்த்தேன். சிஎஸ்கே வந்து ஆர்ஆர். அதுல சிஎஸ்கே வந்து ஸ்கோர் தெரிஞ்ச உடனே ஸ்லோவா ஆடி ஜெயிச்சிட்டானுங்க கரெக்டா. அதாவது ஸ்ரீனி, the main difference is நேத்து செகண்ட் இன்னிங்ஸ் was not how Chepak behaves. அது வந்து அது மாதிரி திரும்பி ஆச்சுன்னா இது நேத்து is not typical Chepak wicket செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல. That was a game changer. ஏன் அந்த மாதிரி மாறி இருக்குன்ற டியூ இல்ல ஸ்பின் ஆரம்பிச்சிருச்சு. டியூ ஸ்பின்னும் ஆயிருக்காது. இப்போ ஸ்பின் ஆரம்பிச்சதுனால and also ரெண்டு ஸ்பின்னர் போட்டவா வந்து it's a part time spinner actually. part time spinnerல no, that's because it spinned Giri. like யார் போட்டு அந்த விஜயகாந்த் போட்டனாலும் நல்லா தான் போட்டுருப்பான் நேத்து. பட் என்னன்னா விக்கெட் ஹெல்ப் them. அந்த விஜயகாந்த் எந்த பையன்? ஜாஃப்னா ஸ்ரீலங்கா தமிழ். அவன் தமிழ். ஆமா விஜயகாந்த் தான் அப்படி எழுதுறாங்களா அவங்க பேரு? விஜயகாந்த் தான் அப்படியே பேசுறாங்க. தமிழ் ஏது ஜே. ஓ, அதனால அப்படி தமிழ் பியூர் தமிழ் சாதாரண. விஜயகாந்த். So he is the first one. So he will be the first player from Tamilam. Jaffna born. Yeah, first player. He is the first player from Jaffna. Tamilam. Jaffna. முரளி ஜாஃப்னா இல்லையே. முரளி ஜாஃப்னா இல்ல. கேண்டி. அதனால அது கண்ட்ரி as a country அவன் வந்து ஸ்ரீலங்கா தான ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஆவணும். கரெக்ட். தமிழ் ஈழம்ன்றானே. அது ஓகேடா. தமிழ் ஈழம் ஒண்ணும் கிடையாது. இருக்கு. அது உங்களுக்கு இல்லனா பொலிட்டிக்கலா தான இருக்கு. அது வந்து ஸ்ரீலங்கா மேப்ல அப்படி கிடையாதுல்ல. மேப்ல இருக்க தமிழ் ஈழம்னு. மேப்ல பாலஸ்தீனம் தான் இல்ல. ஓகே. பாலஸ்தீன் ஒரு கண்ட்ரி இல்லாம இருந்துன்னு சொல்ல முடியுமா? சரி ரொம்ப பேசுறேன். சோ எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு வந்து கேஆர் ஜெயிச்சிரும் தான் தோன்றது. they are the favorites, but something tells me SRH will do something miraculous again. something தான் கன்ஃபார்ம். நட்டு வந்து ஹோம் கம்மிங்கா இருந்ததுனால செம்மையா இருக்கும். ஒரு நட்டு நாளைக்கு ஒரு ஹார்ட் டிக்கெட் தான் வச்சுக்கோங்க. நட்டு நாளைக்கு ஜெயிக்க போறான். நாளைக்கு அடிப்பான் பாரு. அவனுக்கு இன்னொரு எப்படினாலும் தலபதி ஃபேனா இல்லாட்டி டி நாட் ரிட்டர்னாச்சுனா தெரியல. வருண் சக்கரவர்த்தி இருக்கானே. வருண் இருக்கானா? ஐயோ வருண் இருக்கானா? வருண் சக்கரவர்த்தி இருக்கானே. ஆமா, தலபதி ஃபேன். நாளைக்கு வருண் ராஜ் வர்சஸ் வருண் சக்கரவர்த்தி தான் மேட்ச். ஹெட்ஸ் அப். ஆமா கரெக்ட். மேட்ச் ஆன் பிட்வீன் தீஸ் டூ. ரெண்டு பேரும் எக்ஸலென்ட். அப்படினு பார்த்தா சுனில் நாராயண் கூட சம bowling போறாப்பா. ஆமா செமையா போடுவாங்க. ஆமா நாளைக்கு சுனில் வந்து பேட்டிங்ல ஆடுனா கூட bowlingல போட்டுருவான். அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த பவர் பிளேக்கு அப்புறம் ஷோ ஸ்டாப்பர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் தான். ஆமா and also these power hitters like head வந்து he is vulnerable against spin. So head is but ana Dreyersக்கு wicket conditions nothing matters for him. அவனுக்கு மாட்டிச்சுனா on his day எந்த விக்கெட்லலாம் அடிப்பான். ஆமா கரெக்ட். ஆனா on his day he can also get out of first ball out. Yeah. ஆமா
ஐ திங்க் இன்னும் 5 minutes தான் இருக்கு இல்ல, ஏன்னா எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? ஆமா, இன்னும் 5-10 minutes தான் இருக்கு. ஆமா, 10 minutes is bigger time. எவ்வளவு டைம்? 10:46 ஆகுது. நம்ம எப்ப ஆரம்பிச்சோம்? இன்னும் 7 minutes இருக்கு. 7 minutes டக்குன்னு இதை முடிச்சிடும். நாளைக்கு வந்து கேகேஆர் தான் எல்லாமே சொல்லிட்டோம். எனக்கு கேகேஆர், உனக்கு நான் எஸ்ஆர்ஹெச், SRH சொல்லிட்டேன். நானும் கிரியும் கேகேஆர் சொல்றோம். நீ சொல்றேன் 3 கேகேஆர் ஒரு எஸ்ஆர்ஹெச். லெட்ஸ் சி 1. இப்போ செலக்ஷன் கமிட்டி இது கோச் வந்து கம்பீர் ஆயிடுவான் போல இருக்க. அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல ஆயிடுவான் போல இருக்கேன்னு சொன்னேன். ஓகே ஓகே. பாண்டிங் அண்ட் லேங்கர் பேக் அவுட் ஆயிட்டாங்க. சோ கௌதம் கம்பீர் இன்ஃபேக்ட் அது ஜெய்ஷா சொல்லிருக்காங்க, ஒரு ஆஸ்திரேலியனையும் பார்க்கலையா அவங்க ஆஸ்திரேலியாவே கன்சிடரே பண்ணலையா அவங்க. அப்ப ஏன் வந்து பாண்டிங் அப்படி சொல்றாங்க அது தெரியல. அது பாலிடிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அது யாரு உண்மைன்னு நமக்கு தெரியல. ஜெய்ஷா என்ன சொல்றான்னா, பந்திக்கே கூப்பிடல, நீங்க இலை ஓட்டன்றீங்களேன்றான். இலை ஓட்ட உங்களாதான் பந்திக்கே கூப்பிடலையடா, நீங்க எதுக்குடா இலை ஓட்டன்றீங்க? அதெல்லாம் வருவானுங்கப்பா, பணம்பா இன்னைக்கு. சி யாரையும் தப்பு சொல்ல. இப்ப கௌதம் கம்பீர் வந்தால அவனுக்கு விராட் கோலிக்கு சல்லிக்காகாது. அதெல்லாம் பேட்சப் பண்ணலையே, கவனிக்கலையா நீ? இப்ப ரீசெண்டா ஒன்னா உட்காந்து பேசினானுங்களே கிரவுண்ட்ல. அவங்க டெல்லிக்காரனுங்கப்பா, சும்மா டெல்லிக்காரங்க அவங்க சேர்ந்துப்பாங்க. ரோஹித் சர்மா ஆமாப்பா. அதெல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு கூட பண்ணிருப்பானுங்க டிஆர்பிக்காக. எவனுக்கு தெரியும்? எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஆல் பிசினஸ். சீரியல் மாதிரி சொல்ற டிஆர்பி. ஆமா, டெஃபினட்டா ஐபிஎல் சீரிஸ் தான், வெப் சீரிஸ் தான் ஐபிஎல். வேற என்ன? ஐபிஎல் என்ன பொறுத்தவரை வெப் சீரிஸ் தான்பா. இதை எடிட் பண்ணிடுவோம். ஏன் எடிட் பண்ணிடலாம்? சும்மா டிஆர்பி நான் என்ன சொல்றேன், சும்மா இதை உட்காந்து இந்த டிஆர்பி நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். நான் வந்து மேட்ச பத்தி பேசல, நான் பேசுறதே கௌதம் கம்பீர் வர்சஸ் கோலி எல்லாம் டிஆர்பி ரைஸ். நீ வேர்ல்டு ஃபுல்லா நிறைய ஏதோ பாக்குறல்ல, அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபுட்பால், பாஸ்கெட் பால்லாம் எல்லாத்துலயும் இது மாதிரி ஃபேக்டர் இருக்கும்ல. காமெடி ஃபேக்டர் இல்ல, ஒரு டேல காமெடி ஃபேக்டர் எல்லாம் கிடையாது. லாஸ்ட் இயர் வந்து அவனுக்கு ஏன் முட்டிச்சு, கேம்ல ஏதோ சண்டை வந்து முட்டிச்சு. அததான்ப்பா, அது நேச்சுரலா ஒன்னு வந்ததுன்னா அது பெருசாக்குவாங்க. இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன், நீ அந்த ஆஸ்கர் அவார்டு பார்த்தல, அந்த ஆஸ்கர் அவார்ட்ல பலர்னு இவன் வந்து அடிச்சானே. அதெல்லாம் ப்ரொபஷனல் ஆக்டர்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். ஆமா பலர் அடிச்சான். ஆமா, அதுல அடிச்சான் தெரியுமா ஒருத்தன் வந்து. ஆமா, அதெல்லாம் வந்து வேணும்னு கிரியேட் பண்றது தானே. ஏதோ ஒரு அவேர்னஸ்க்கு, ஏதோ ஒரு அந்த வியாதியோட அவேர்னஸ். அதுதான். அதுக்கப்புறம் அப்பாலஜைஸ் பண்ணாங்களே, அப்ப பண்ணாங்க. அதுதான்ப்பா, அது அந்த லேடி பாவம், அவளுக்கு ஏதோ ஒரு டிசீஸ் இருக்குல்ல அந்த அம்மா. எனக்கு கிரக்ஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் தெரியும். அதாவது வில் ஸ்மித் லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப்டர் அந்த இன்சிடென்ட். ஹி லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் சான்சஸ். அது ஹாலிவுட்ல இட்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப். நீங்க வந்து உங்க ஆங்கிள் யோசிக்க இது அவேர்னஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னா ஃபண்ட் ரைசிங் கேம்பெயின் மாதிரி போடுவானுங்க, ஒரு ஐஸ் பக்கெட் சேலஞ்ச் மாதிரி போடுவானுங்க. போய் அவனையும் அறைய மாட்டான். ஹி கிறிஸ்டாப் கூட கான் டு போலீஸ். இங்க வந்து அரைஞ்சாலும் இந்தியா மாதிரிலாம் கிடையாது. ஹி கேன் கெட் சார்ஜ் ஃபார் அசால்ட். இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சும்மா எல்லாமே மெகா சீரியல் கிடையாது. நாடகம் பார்த்து பார்த்து உங்க மூளை அப்படி மழுங்கி போச்சு. சரி, ரைட் விடு, எல்லாம் ஊர் ஒண்ணு கூடிச்சு. இவன் இன்னைக்குதான் கேம் பாக்குறேன், நேத்து பாக்கல. எய்டன் மார்க்ரம்கே அவ்வளவு ஸ்பின் ஆயிருக்கு நேத்து. ஒரு பால் தூக்கி வெளில பிச்சு வெளில போடுறான். அவன் பேசுறான், அவன் போட்டானா ஒரு கீபோர்ட் ஆஃப் பாக்கவே. கீபோர்ட் ஆஃப். நானும் மேட்ச் பாக்கல, இப்பதான் சும்மா டிவி பாகிஸ்தான் கேம் ஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் எப்படி போலிங் போடுறான்னு பாக்கலாம்னு பார்த்தா. சோ அடுத்த டாபிக் என்ன? வேர்ல்ட் கப்பா? வேர்ல்ட் கப் தான். இன்னும் 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு. சோ இதுல என்ன தொழில் நீங்க சொல்றீங்க இந்த வெப் சீரிஸ், அதுக்கு ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறேன். இது இந்த 2 ஃபைனலிஸ்ட்ல ஒரு இந்தியன் ரெப்ரசன்டேட்டிவும் இல்ல. அது எதனால தெரியுமா? they prepare well for a T20 World Cup. IPL should not be interrupt. நான் அப்படியே உல்டாவா சொல்லட்டுமா? அதுக்கு நான் என்னுடைய வருஷம் சொல்லட்டுமா? ஏன் வருஷம்? வடிவேலு வந்து அவன் தங்கையா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு போவான். நீ நாயி மாத்தி மாத்தி திட்டினே இருப்பானுங்களே, இவன் இந்த பொண்ணே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னுவான் செந்தில். அந்த மாதிரி ஐபிஎல்லையே இவனுக்கு ஃபைனல்ஸ் போகாத ஒரு டீமை
கூட்டுன்னு இந்தியன் வேர்ல்டு கப் கூட்டும் போறானுங்க. இல்ல இவர் வந்து இப்படி பேசி பேசி ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா ஐபிஎல்லயே எதிர்த்து உங்களால ஃபைனல்ஸ் போக முடியல, நீ எங்கடா T20 ஃபைனல்ஸ் போற? ஏழு ஒத்தம் கூட இல்லப்பா, ஆமா. ஆமா, எவனுமே கிடையாது. யாருமே இல்லல்ல ரெண்டு டீம்லயும். யாருமே இல்ல. இப்ப வந்து ஹார்திக் பாண்டியா வந்து வேர்ல்ட் கப்ல ஃபிளாப் ஆனான்னா டைவர்ஸ்ல டிப்ரெஷன் இருக்கா அப்படின்னு அந்த கதையா சொல்லுவானுங்க. ஆமா, அது அது வேற டைவர்ஸ்ல இருக்கு. உண்மை கிடையாது போல இருக்குப்பா. அப்படியே இன்னைக்கு இப்பதான் போட்டிருக்கு ஏதோ ஒரு. பட் அவங்களோட ஆஃப் ஃபீல்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இதுல பேச வேணாம். கட். தட் இஸ் நாட் அவர் ப்ராப்ளம். இல்ல எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லுவானுங்கன்ற வேர்ல்ட் கப்க்கு. ஓகே. இல்ல அதுவும் ஒத்துக்க முடியாது. கட்டிங். சரி, முடிச்சுக்கலாமா? 10:52. பை. ஓகே. தூங்கு. ஓகே, ஓகே, பார்க்கலாம். ஓகே, பை. நாளைக்கு என்னன்னு பார்ப்போம். Bye bye. ஓகே, பார்க்கலாம். பை.